Hi dear, இன்னைக்கு 1 mark ஓட continuation பார்க்கலாம். Question number 7. What are the possible values of remainder r when a positive integer a is divided by 5? ஓகேவா? So நேத்து பார்த்தோம்ல அதே போல தான். நேத்து பார்த்த 6th question என்ன divided by 3 இங்க divided by 5. Okay. So as per Euclid division lemma. Euclid's division lemma. What is that? Euclid division lemma. A equals to BQ plus R, right? BQ plus R. When a positive integer A is divided by, here what is this? B is your divisor, divided by 5. 5Q plus R. What are the possible remainders? Okay. So, here for this A equals to BQ plus R, what is the condition? Remainder R must be equals to or greater than 0 and it should be always less than the B. That is nothing but your divisor, less than the divisor, correct? In the condition. So what is the B here? What is B here? Nothing but your 5. Okay. So R should be equals to or greater than 0 and it should be less than 5, correct? So what are the possible remainder? Therefore the possible remainders are equals to 0 and less than 5 okay, well, equals to 0 less than 5 appo enna numbers irukku 0 1 2 3 4 okay va it should be equals to 0 and it should be less than 5. Okay, less than 5. So what are the possible remainders? 0, 1, 2, 3, 4 are possible remainders when a positive integer a is divided by 5. Clear on this? Okay. Next we will move to the next question. Next question is your, if d equals to HCF of 48 and 72, find the value of d. D, usually this small d is denoted for the divisor, right? Divisor. Nothing but they said this d is equals to HCF of HCF கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணுவோம், last divisor தான் your HCF, right? So as per Euclid division lemma, what is this? A equals to BQ plus R, right? So இப்போ வந்து two numbers க்கு HCF கண்டுபிடிக்கணும். எது bigger number take that as dividend, smaller number divisor எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? So division start பண்ணலாமா? So இப்போ என்னது, dividend வந்து bigger number 72, divisor வந்து 48, quotient தெரியாது, remainder தெரியாது, அதை fill பண்ணலாம், right? So division பண்ணலாமா? 72 divided by 48. So approximately the 50 எடுத்தாலும் 50 plus 50 100. So நம்ம 48 72ல 48 எவ்வளோ times இருக்கும்? Only one time, right? So one time. So 48 subtract பண்ணா this becomes 6, this becomes 12, 12 minus 8 is 4, 6 minus 4 is 2, 24. So what is your quotient? 1. What is your remainder? 24. Okay. இப்போ இந்த division, Euclid division algorithm lemma வந்து எப்போ முடிக்கணும்? Until you get remainder equals to 0, அப்பதான் வந்து இந்த steps, இந்த process முடியுதுன்னு அர்த்தம், கரெக்டா? So இப்போ என்னது? BR, ஞாபகம் இருக்கா? BR. This remainder becomes new divisor and the divisor become, old divisor become new dividend, right? ஞாபகம் இருக்கா? Okay. 24 plus 24 எவ்வளோ? 48. So 2 times. 2 into 24 is 48. So 48 minus 48 is 0. So what is the next? B. B ல இருந்துன்னா B வந்து இந்த old divisor become new dividend 48, that is equals to this new remainder becomes new divisor 44. Quotient தெரியாது, remainder தெரியாது. அந்த division போட்டோம், அதோட quotient வந்து 2, remainder வந்து 0 வந்துச்சு. remainder வந்துச்சுன்னா அதோட stop பண்ணிடுவோம் இந்த algorithm, right? So your last divisor, which one is your last divisor? This is your last divisor. Last divisor. Nothing but your HCF. Okay. So D equals to 24. புரிஞ்சுதாமா?
D what is the divisor? Divisor D equals to வச்சிருக்காங்க divisor நம்ம இப்போ எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா HCF of 48 and 72 தான் இந்த D equals to what? HCF of 48 and 72 48 and 72 க்கு HCF Euclid division algorithm போடுங்க பார்க்கலாம் A equals to BQ plus R எது bigger number அது dividend எடுத்துக்கோங்க smaller number divisor எடுத்துக்கோங்க quotient 3 remainder 3 division போட்டேன்னா quotient 1 remainder 24 வருது so இந்த algorithm முடியல இன்னும் until you get R equals to 0 இந்த step வந்து இந்த process வந்து continue ஆகும் so நம்ம இந்த first stepல இருக்க என்ன answer இங்க கொண்டு வரோம் BR B becomes this old divisor become new dividend the remainder becomes new divisor correct இந்த BR தான் நம்ம கொண்டு வரோம் இத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க BR first stepல கிடைக்கிற இந்த BR வந்து தான் இங்க second stepக்கு இன்புட்டா கொடுக்கிறோம் ஓகேவா so இத ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணும்போது your quotient is 2 remainder 0 வந்துச்சு 0 remainder வந்துச்சுனா இந்த process முடிஞ்சிச்சு கரெக்ட்டா so your last divisor is your HCF so D equals to 24 clear on this next okay next question na a number n when divided by 14 gives the remainder 4 okay what is the remainder when the same number n is divided by 7 சொல்லி கேட்டிருக்காங்க so நம்ம first நம்ம Euclid division algorithm எழுதலாம் if a number n is divided a equals to bq plus r னு உங்களுக்கு தெரியும் right so a is nothing but n here n is divided by what divided by 14 your divisor is 14 quotient தெரியாது அது அப்படியே வெச்சுக்கோங்க remainder தெரியாது அப்படியே வெச்சுக்கோங்க ஓகேவா what is the remainder when the same number is divided by 7 சொல்லி கேட்டிருக்காங்க the same number divided by 7 b க்கு பதிலா 7 வந்துச்சுனா what is your remainder சொல்லி கேட்டிருக்காங்க 7q plus r இப்படி வந்துனா என்ன ரிமைண்டர் வரும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இங்க வந்து நம்ம 14q plus ரிமைண்டர்ன்ற பிளேஸ்ல என்ன வரும் एक्चुअली 14q plus 4 சொல்லிருக்காங்க ரிமைண்டர் கரெக்ட்டா since 14 is the multiple of 7 14 வந்து multiple of 7 tablesல வருது ஓகேவா so shall we write this as 7 into 2q plus 4 இந்த 14 இப்படி எழுதலாமா 7 2s எழுதலாமா இப்போ 14 ஆல டிவைட் பண்ணா some one time வருதுன்னு வெச்சுக்கோங்களா அப்ப 7 ஆல டிவைட் பண்ணா நான் 2 times இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்ல அவ்வளவுதான் கரெக்ட்டா so 7 into 2q plus 4 your quotient will be 2q கரெக்ட்டா அப்போ என்னது ரிமைண்டர் 4 தான் வரப்போகுது only இது 14 ஆல டிவைட் பண்ணா 1 times னா 7 ஆல டிவைட் பண்ணா 2 times வரப்போகுது அவ்வளவுதான் ரிமைண்டர் என்ன இருக்குதோ அதே தான் வரப்போகுது why because 14 is the multiple of 7 okay va so what is the remainder when the same number is divided by 7 4 is the remainder when the number is divided when the same number is divided by 7 because why because 14 is the multiple of 7 14 is the multiple of 7 okay 4 is the remainder okay next what is the HCF of two co-prime numbers HCF of two co-prime numbers first co-prime na ஞாபகம் இருக்கா co-prime numbers what is mean by co-prime numbers it has only one as a HCF as a common factor ரெண்டு நம்பருக்கு 1 மட்டும் தான் காமன் ஃபேக்டர் ஆகும் ஓகேவா அது இப்படி சொல்லலாம் இல்லாட்டி எப்படி சொல்லலாம் it has no common factors other than 1 கரெக்ட்டா other than 1 தவிர வேற எல்லாத்துக்குமே 1 காமன் ஃபேக்டரா இருக்கும்
இப்போ வெறும் 1 மட்டும்தான் காமன் ஃபேக்டராக இருந்ததுன்னா தட் இஸ் கால் கோ ப்ரைம் நம்பர். எதெல்லாம் கோ ப்ரைம் நம்பர் சொல்லலாம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ், இல்லை 2 கன்சிக்யூட்டிவ் இல்லை 2 சக்சஸிவ் நம்பர், 2க்கும் 3க்கும். 2க்கு 3க்கு எப்படி? 2ஓட ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் 2 into 1. 3ஓடது என்னது? 3 into 1. கண்டிப்பாக இந்த 1 மட்டும்தான் காமனாக இருக்கும். அதுக்கு 2 கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர், அடுத்தடுத்து எந்த நம்பர் வந்தாலும் கண்டிப்பாக 4,6 எடுத்துக்கோங்க. 5,6. 5 ஈக்குவல்ஸ் என்னது? 5 into 1. 6 ஈக்குவல்ஸ் என்ன? 6 into 1. 1 மட்டும்தான் வரும். For any 2 consecutive numbers, the HCF is 1. இதெல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் படிச்சிருப்பீங்க. ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் HCFல படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ வாட் இஸ் த HCF ஆஃப் 2 co-prime numbers-னா HCF is 1. ஓகே, எதெல்லாம் co-prime numbers சொல்லுவோம்? the 2 consecutive numbers தான் வந்து it has co-prime numbers. ஓகேவா? co-prime numbers எதை சொல்லணும்? 2 consecutive numbers 5, 6, 10, 11. கண்டிப்பாக வந்து 2 வந்து 3 டேபிள்ஸில், 3 வந்து 2 டேபிள்ஸில். அதில் வந்து காமன் ஃபேக்டர் வந்து 1 மட்டும்தான் இருக்கும். ஓகேவா? the HCF is 1 for co-prime numbers. co-prime numbers-னா என்னது? அந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் காமன் ஃபேக்டர் என்ன தான் இருக்கும்? 1 மட்டும்தான் இருக்கும். இட் ஹாஸ் ஒன்லி 1 as a காமன் ஃபேக்டர். நோ, இல்லாட்டி எப்படி சொல்லலாம்? இட் ஹாஸ் நோ காமன் ஃபேக்டர் அதர் தன் 1 அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ வாட் இஸ் த HCF ஆஃப் 3 to the power of 4 into 5 square and 3 to the power of 3 into 5 to the power of 4? இப்போ HCF ஆஃப் 2 நம்பர்ஸ் கேட்கறதுக்கு பதிலாக ஆல்ரெடி அவங்க ப்ரைம் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க. அதுலேருந்து நம்ம என்ன HCFன்னு எடுத்து எழுதணும், அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்பர் என்ன? 3 to the power of 4 into 5 square. இன்னொரு நம்பர் என்னது? 3Q into 5 to the power of 4. ஓகேவா? நான் ஃபஸ்ட்டு எல்லா ஃபார்முலாஸும் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கும்போது என்ன சொல்லியிருக்கோம்? HCF ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் வந்துச்சுன்னா, ஹையஸ்ட்னு வந்தால் நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும்னு சொன்னால் லோவஸ்ட் பவரை எடுத்துக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்படியே ஆப்போசிட். ஓகேவா? இங்கே 3 காமனாக இருக்குது, இந்த இதுக்கு 5 காமனாக இருக்குது. ஆனால் இப்போ எந்த பவர் வந்து நீங்கள் HCF எடுத்துங்க? ஹையஸ்ட்னு வந்தால் லோவஸ்ட் பவர். இது 3 to the power of 4 லோவஸ்டா, 3 to the power of 3 லோவஸ்டா? 3 to the power of 3 தான் லோவஸ்ட். ஓகேவா? HCF equals to 3 to the power of 3. இதுவும் காமனாக தான் இருக்குது. இந்த காமனில் 5 to the power of 4 லோவஸ்டா, 5 to the power of 2 லோவஸ்டா? எதுலேருந்து லோவஸ்ட் பவர்? 5 to the power of 2. So 5 square. This is the HCF. ஓகேவா? ஹையஸ்ட்னா லோவஸ்ட் பவர். காமனாக இருக்கிறதுல லோவஸ்ட் பவர் எடுத்துக்கணும். லோவஸ்ட், ஒருவேளை LCM கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஹையஸ்ட் பவர் எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? காமனாக எது இருக்கோ அதுலேருந்து ஹையஸ்ட் பவர் எடுத்துக்கணும். ஸோ HCF equals to 3 to the power of 3 into 5 square. Okay. Next. If the HCF of 2 numbers is 12. இதோ ரெண்டு நம்பரோட HCF வந்து 12 கொடுத்துட்டாங்க. and their product is 12,096. அதோட ப்ராடக்ட் வந்து 12,096. ஃபைண்ட் தி LCM. நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும். என்னது? HCF into LCM equals to product of their numbers. ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்கா? ப்ராடக்ட் ஆஃப் நம்பர்ஸ். என்ன கொடுத்துட்டாங்க? HCF of 2 numbers வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 12ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. LCM நமக்கு தெரியாது, அது அப்படியே வச்சுக்கலாம். ப்ராடக்ட் ஆஃப் த நம்பர்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 12,096 கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ நமக்கு LCM தான் வேணும். ஸோ இதை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இது கூட இருக்கிறதுல இந்த சைட் டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணிடணும். கரெக்டாக? இங்கே மல்டிப்ளிகேஷனில் இருந்தால் டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது என்ன வரும்? டிவிஷனில் வரும். therefore LCM equals to 12,096 divided by 12. ஓகேவா? இதை டிவிஷனாகவும் போடலாம், சிம்பிளிஃபையும் பண்ணலாம். ஓகேவா? நம்ம ஃபஸ்ட்டு டிவிஷன் போடலாம். டிவிஷன் ஈஸியாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு டிவிஷன் போடுங்க, இல்லாட்டி சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம். 12 1 times 12 0. நெக்ஸ்ட்டு 0 எடுக்கிறோம். ஸோ 0 டைம்ஸ் 0 எடுக்கும்போது வரலன்னா 0 போடணும். ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் மேலே ஒரு ஆன்சர் வரணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்
நெக்ஸ்ட் 9 எடுக்கிறோம். 9 எடுத்தாலும் எவ்வளோ 12 9ல் 12 இல்லை, ஸோ 0 டைம்ஸ். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட்டு 6 எடுக்கிறோம். இப்போ 96 ஆயிடுச்சு. 96ல் எவ்வளோ டைம்ஸ் 12 கூட எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் வந்து 6 வரும். சாரி, லாஸ்ட் 2 நம்பர் 2 கூட 2 8s are 12 into 8, 2 8s are 16, balance 1 8 9 96. okay, so 8 times 12 8s are 96. subtract பண்ணா 0. so your answer is 1008. ஓகேவா. இதை டிவிஷன் இப்படியும் போடலாம். அப்படி டிவிஷன் போடுறதுக்கு உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்ததுன்னு தோணுச்சுன்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணிடுங்க. எப்படி சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணுறது? ரெண்டுமே ஈவன் நம்பர். 2 டேபிள்ஸில் பண்ணலாமா? 2 டேபிள்ஸில் பண்ணலாம். அது 6 டைம்ஸ். இங்கே 6 0ல் 0, 9ல் வந்து 4 டைம்ஸ், அப்புறம் பேலன்ஸ் 1 இங்கே 16ல் 8 டைம்ஸ். ஓகே, அகெயின் இட் இஸ் எ ஈவன் நம்பர். திருப்பியும் என்ன பண்ணலாம், நம்ம 2ஆலே பண்ணலாம். 2ஆல் பண்ணால் 3 டைம்ஸு, இங்கே வந்து 3 டைம்ஸு, 0ல் 0 டைம்ஸு, 4ல் 2 டைம்ஸு, 8ல் 4 டைம்ஸ். ஓகேவா. இப்போ வந்து நம்ம இது ஈவன் நம்பர் கிடையாது. இது 3ஆல் போகுமான்னு செக் பண்ணுங்கள். எப்படி செக் பண்ணலாம்? 2 + 4 6, 6 + 3 9. ஸோ 9 வந்து 3 மல்டிபிளில் வரும். ஸோ அப்போ 3 டேபிள்ஸை சால்வ் பண்ணலாம். இது 1 டைமு, இது எவ்வளோ 1 டைமு, 0ல் 0, 2ல் திருப்பி 0 டைம்ஸ், அப்புறம் 24ல் 8 டைம்ஸ். ஸோ யூ காட் 1008. சிம்பிளிஃபிகேஷன் இப்படியும் பண்ணலாம், அப்படி இல்லைன்னா டைரெக்டாக டிவிஷனும் போடலாம். ஸோ யுவர் LCM is equals to 1008. clear? புரிஞ்சுதாமா? Thank you. Bye.